का फिर से मैं दिखा रहा हूँ, पहले मैं दिखा रहा हूँ, मैं आया तो आप समझ शायद मानने आया, मानने नहीं आया तो मजबूरी है। सुन मेरी बात, जब आपका प्राइम मिनिस्टर इस तरह हाथ रखता है तो ये सारी कौम को जलील करता है, सारी कौम को। हर एक पासपोर्ट की कई दुनिया में इज्जत नहीं है जब एक कौम खुद ही प्राइम मिनिस्टर कहता है हम तो बेकारी हैं। ये है बेकारी, ये पैसे के खुदा की पूजा करने वाले, इनके पैसे पड़े हैं बाहर, इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े, इनकी जायदादें बाहर हैं, बैंक बाहर, बैलेंस बाहर है, इनकी बिजनेस बाहर है, इनकी छुट्टियां बाहर हैं, इनके बच्चे बेटे कहते हैं 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, बेटे कहते हैं जी हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं, हम तो बरतानिया के शहरी हैं। बेटे ऐसे कहते हैं जैसे ये बरतानिया की मालिक के घर में पैदा हुए हैं, गवार मंडी में नहीं पैदा हुए। तो पाकिस्तानियों, ये मैं आज आपको इसलिए बुलाया कि मैं चाहता हूं कि हमारी कौम खुदा को हम पकड़े। हम कभी इस तरह के चोरों के सामने ये हमारे ऊपर मसला करता हूं। अच्छा, दूसरी चीज अब सुने, पहली तो तकलीफ हुई कि अमेरिका ने साजिश की, अमेरिका ने साजिश की। सुने ये भी मैं आपको बताता हूं। पहली तकलीफ तो अमेरिका ने साजिश की, दूसरी तकलीफ क्या कि साजिश करके इस कौम की इतनी बड़ी तौहीन की कि इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू को हमारे पर मुसलत किया। और मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि मैं सिर्फ इनको डाकू नहीं कह रहा, मैं तो 26 साल से पॉलिटिक्स में आया ही था इनके खिलाफ जहाद करना, चोरों के खिलाफ। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये एक दूसरे के पता नहीं क्या कहते थे, बात के अखबार उनको क्या कहते थे।
نہیں ہے. کسی مسئلے کے پاس چلی جائے, کسی مرد والے کے پاس چلی جائے تو آپ کو کہے گا بڑی زمین میں شور ہے, نیاز شریف شور. آپ کس منہ سے جاؤ گے والد, شرم تم کو پھر نہیں آتی. جی کوئی میں نے غلط تو نہیں کہا کہ یہ ایک دوسروں کو 20 سال سے کہہ رہے تھے چور ہے, کیس کی ایک دوسرے کے اوپر, انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیس کیا, زرداری کو جیل میں ڈالا نواز شریف کی 2 دفعہ چوری پہ, اور آج سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور مل کے پاکستان کا خون چوسنے آئے ہیں. بلکہ میں نے یہ تو اپنی پاکستانی دیکھے, باہر کے اخباروں میں, باہر کی کتابوں کے اندر دونوں کی چوریاں لکھی ہوئی ہیں, ان کے اوپر BBC کی چوری کی فلم بنی ہوئی ہے. تو میرا آج پاکستان کے اداروں سے سوال ہے کہ کیسے آپ نے ان ڈاکوں کو ہمارے اوپر مسلط ہونے دیا. The latest, the Sharif family business, called the Ittifaq Group, grew from humble origins to become one of the country's largest enterprises. With some of the Sharif family mills and outlaws dwindling, at the start of the 90s they prospered, with methods that were as fanciful as they were illegal. One public investigated and put before the court were allegations that the family had moved money out of Pakistan in the good times were now bringing it back on the negative. یہ ذرا باہر کے اخباروں میں دیکھ لیں کہ پینٹ ہاؤس پائرٹس کا مطلب ڈاکو, یہ دیکھیں. سو یہ باہر کے اخباروں میں ان کی چوریاں, باہر کی کتابوں کے اندر ان کی چوریاں کے اوپر لکھا ہوا ہے. یہ اس کتاب کے اندر رون سوسکر کی کتاب سن لے ذرا کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ امریکی ایجنسیز نے فون ٹیپ کیا, بلاول بھٹو کو اس کی والدہ بتا رہی ہے کہ کدھر کدھر ان کے بینک اکاؤنٹس کے اندر پیسہ رکھا ہوا ہے, بیرونی بینک اکاؤنٹ میں. تو میں پھر سوال پوچھتا ہوں, میں اپنے اداروں سے سوال پوچھتا ہوں آج کہ کیا اس ملک میں کرپشن کے خلاف کیا میں نے اکیلے نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ کیا یہ آپ کو پاکستان نہیں ہے؟ کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ ملک کے اوپر ڈاکوؤں کو ملک کے خزانے کے اوپر بٹھا دیتے ہیں تو کیا آپ کو یہ پتا نہیں کہ وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے؟ انہوں نے آتے ساتھ ہی اچھا ایک اور سننے ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ انہوں نے اخلاقیات کیسے سوال کی. اس سے پہلے میں سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے دنیا میں ایک ملک میں مثال دے دو کہ جن کے اوپر کرپشن کے کیسز, ڈاکے کے کیسز, پچھلے 10 سال کے کیسز, پہلے جنرل مشرف نے ان کے سارے کیس معاف کیے, NRO دیا, 10 سال واپس آئے, چوری کی, اب آ کے یہ دوسرا NRO انہوں نے اسمبلی میں اپنے آپ کو دیا. کبھی دنیا میں مجھے کسی بنانا ریپبلک میں بتا دیں کہ اسمبلی میں انہوں نے نیب کی امینڈمنٹ کر کے 1100 ارب روپیہ معاف کیا ہے. 1100 ارب روپیہ. غور سے سنیں, انہوں نے جو امینڈمنٹ کیا انہوں نے نیب کو ختم کر دیا اپنے کیسز بچانے کے لیے. جو پاکستان کو اب آپ کا پیسہ 1100 ارب روپیہ وہ انہوں نے معاف کروا لیا قانون کے ذریعے. میں پھر سے پوچھتا ہوں, اس ملک کے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ صرف میری ذمہ داری ہے؟ کیا آپ کا پاکستان نہیں ہے؟
वकील से पूछता हूं कि ये आपका काम है कानून की बालादस्ती की हिफाजत करना, रूल ऑफ लॉ की हिफाजत करना पाकिस्तान की जुडिशरी का काम है। मैं अदालत में गया हूं, चैलेंज किया मैंने नैब अमेंडमेंट्स, लेकिन मैं बड़े एहतराम से पूछता हूं कि कहीं ऐसा हुआ आज तक कि आप जाके अपने कहीं हुआ कि मुलजिम काजी बन जाए? क्या कहीं ऐसा हुआ है कि 16 अरब रुपए के एफआईए के केसेस शहबाज शरीफ के और वो एफआईए के ऊपर बैठ जाए और अपने केसेस खत्म करवा दे, गवाह करवा दे? कहीं दुनिया में हुआ ऐसा? कहीं ऐसा हुआ कि नैब की अमेंडमेंट्स करके इस मुल्क के कौम के पैसे 1100 अरब रुपए का टाका पड़े? यही 1100 अरब रुपया, यही 1100 अरब रुपया ठहर जाओ इसको सब्सिडीज दे दें, हम बिजली कम कर सकते हैं, हम गैस की कीमत कम कर सकते हैं, हम पेट्रोल की कीमत कम कर सकते हैं और फजल-ओ-रहमान की भी कीमत कम कर सकते हैं। एक तरफ कौम के ऊपर महंगाई का बोझ, महंगाई की दलदल में आवाम फंस रही है, और दूसरी तरफ अपने आप को 1100 अरब रुपए की एनआरओ ढूंढते रहे। मैं अपने न्यूट्रल से पूछना चाहता हूं, सुनिए जरा, सुनिए मेरा गौर से। हमारे दीन में अल्लाह ने जितने भी अपने पैगंबर भेजे थे उन सब ने एक बात की थी कि आखिरत, हमारी आखिरत उस चीज के ऊपर है कि जितना अल्लाह हमें देता है उसके मुताबिक हम इंसानियत की खिदमत कैसे करते हैं। जो भी अल्लाह का दीन है, हमारा दीन, मसीहों का दीन, यहूदियों का, हिंदुओं का, जिसका भी दीन है, उन सबको एक ही पैगाम मिला था कि आपका जीवन में इम्तिहान सिर्फ एक होगा कि जितना भी अल्लाह आपको नवाजेगा उससे अपने अल्लाह रब के सामने खड़ा होगा, वो कहेगा मैंने तुम्हें इतनी शोहरत दी, खेलों की ग्राउंडों में इतनी शोहरत दी, बताओ तुमने उस शोहरत से इंसानों को क्या खिदमत की? उसी तरह जो अदलिया है, जजेस से अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा मुकाम दिया मेरी जमीन को इंसाफ कायम करने के लिए, बताओ आपने मेरी जमीन पे इंसाफ कायम किया या नहीं? क्या आपने कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ दिया या नहीं? ताकतवर को कानून के नीचे लेके आया या नहीं? वो पूछेंगे आपसे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था कि वो कौन तबाह हो जाती है? जिधर छोटा चोर जेल में जाता है और बड़ा डाकू एनआरओ ले लेता है, वो कौन तबाह हो जाती है? ये 1500 साल पहले मेरे नबी ने कह दिया था। तो क्या आज मेरी अदलिया से अल्लाह नहीं पूछेगा कि यार बेचारे जेलों के अंदर छोटे छोटे लोग जेलों में पड़े हैं, बैंक चोर, मोटरसाइकिल चोर, वो तो जेलों में, तो जिन्होंने इस मुल्क को लूटा आपने कैसे उनको एनआरओ दे दिया? क्या आपको सुमो को एक्शन नहीं लेना चाहिए था? कौन को लूट रहे हैं? वो किन हमें लूट रहे हैं?
اور میرے نیوٹرل سے بھی وہ یہ پوچھیں گے اللہ کہے گا کہ نیوٹرلز بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ آپ سے نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات کی آپ نے، لیکن طاقت آپ کے پاس ہے، طاقت تو آپ کے پاس ہے، کیسے آپ نے ان چوروں کو ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا؟ کیوں اللہ پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا بتاؤ؟ اللہ پوچھے گا، ہر کسی سے پوچھے گا کہ جو اس ملک میں اس ظلم کے نظام کو ہمارے اوپر مسلط جس نے بھی کیا، اللہ ان سب سے پوچھے گا، اللہ ان سب سے حساب لے گا۔ مالک یوم الدین اللہ انصاف کا خدا ہے کہ کمزور لوگ جیل میں، چھوٹے چور جیل میں اور بڑے چور ہمارے پر مسلط کیے۔ اچھا ایک اور